ओके मोनिका दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली, અમે કેવા પુણ્યશાળી ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહ મેં નિહાળી. ભગવાનની ભૂમિકા આ દેહે મેં નિહાળી. અમે કેવા ભાગ્યશાલી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભારી. જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી. અમે કેવા પુણ્યશાલી, અમે કેવા પુણ્યશાળી વાદમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. આગમ સ્વરૂપ થાઉ એ માર્ગ મુક્તિનો છે. સપ્ત ક્રમશમામો આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. સપ્તકમાં સમાવું આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે. આસ્વાદ શ્રુતિનો છે. વાંદાની વચકાશ વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્ય થાઉ એની દીવડાવી. અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી. અમે કેવા પુણ્યશાલી, અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાલી, અમે કેવા ભાગ્યશાળી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. संतोष काका, हाँ मोनिका दीदी ने कैसा गाया? बराबर गाया. बराबर गाया? ओके, वेरी गुड. ओके मोनिका दीदी, you got 100%. 100% marks? हाँ 100%. ओके, वेरी गुड. अभी श्रीमंत बोला है बाड़ों को फॉलो करेंगे. बात तो बहुत है नहीं बाड़ों को. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. नमो वितरागाय નમો વિતરાગાય. नमो अरियंताणम નમો હરિભાણમ.
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो वरदायाणम नमो लोए सौव साहुणम नमो लोरे सप्पसाहणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचनमस्कारो सौव पावकपणासणो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च संवेशीं मंगलां सर्वे परमं हवै मंगलम् मंगलम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके पिताक्षी बा हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज हे दादा भगवान के मोनिका दीदी हे दादा भगवान हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ मेरा सत्संग में भी ऐसी परम कृपा करना। प्राप्तमान वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद श्रेया दीदी हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करके जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप हमें परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद करिश्मा जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा हे भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके बच्चे बच्चे, ये हैं सच्चे, दिल के सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड ओके होमवर्क खुशी खुशी चिन्ह जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं गुजराती सीखूं, तो मैंने आज मामा के साथ गुजराती में 15 मिनट्स बात की थी कि मैंने मामा से ये पूछा था कि तमें गमे छे, और मामा ने मुझे और भी वर्ड सिखाए थे। मुझे आज 20 सम्स करने थे, तो मैंने आज 20 सम्स किए थे। मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने आज रोटी बनाई थी, और क्या क्या स्टेप्स है वो भी मैंने सीखा था। वेरी गुड तो आप तमिल का क्या हुआ हाँ तमिल आज मैंने नहीं की। हाँ तो तमिल उसमें लिखो मैं तमिल गुजराती में શું મામાએ બીજું શું કહ્યું हाँ मैंने ये पूछा था कि तमे रोटली गमे छे। ओके वेरी गुड करिश्मा दीदी
हाँ जैसे जानन आज मैंने मामी की मदद नहीं की थी। 9 कलम 2 बार की थी। जी मतलब मैंने आज 10 टाइम्स की थी और आज मैंने मैथ्स के सम्स नहीं किए थे। क्यों आज छुट्टी है इसलिए? और किसको हेल्प क्यों नहीं किया? आज तो संडे है। हाँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मामा को बोलने का, हम बोलेंगे काम दो उसको। ओके खुशी, हाँ। मामा मामी को बोलो उसको काम दो। क्या हो गया था? ये सिक हो छुट्टी गए? है। हाँ उसे थोड़ा पेट दर्द हो गया था आज। ओह अच्छा, ओके अकेले कैसे? अकेले खाया होगा। ओके ऐसा हुआ था। ओके ऐसा बोलो ना, है ना? कुछ भी रीजन तो हो सकता है ना। हिताक्षी बात। जय सच्चिदानंद, मेरे 3 गोल में से पहला गोल ये था कि मुझे 5 पेज गुड हैंडराइटिंग में भेजने हैं। तो आज मैंने 3 पेज इंग्लिश में भेजे थे और 2 पेज गुजराती में। मेरा सेकंड गोल ये था कि मुझे एक भी 7th कॉलम ब्रेक नहीं करनी है। तो आज मैंने 7th कॉलम ब्रेक नहीं की। मेरा तीसरा गोल ये था कि मुझे कुकिंग करना सीखना है। तो आज मैंने ब्रिंजल की और पटेटो की सब्जी बनाई थी और रोटी का आटा गूंदा था। ओके तो आज आज अपने जो पेजेस भेजा है ओ मच मच बेटर है कल के। कल तो बहुत अच्छा नहीं था। क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? हाँ मम्मी ने बोला था थोड़ा सा धीरे से लिखना। ओके तेरा नाम अभी से कल से धीरज बार रखने का है। ओके अभी चेंज करो, आपका नाम अभी चेंज करो, धीरज बा। बच्चे लोग अभी नया नाम धीरज बा बोलेंगे हम उसको, ठीक है? जब तक धीरज आएगा तब तक, बाद में चेंज करेगा। ओके हिताक्षी बा। हाँ जी। नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे कुकिंग सीखनी है। तो मैंने आज रोटी बनाई थी और फ्राइड राइस बनाए थे। और मेरा सेकंड गोल था कि मुझे राइटिंग इम्प्रूव करनी है। तो मैंने 2 राइटिंग के पेजेस लिखे थे। और थर्ड गोल था मुझे ड्राइंग करनी है। आज मैंने ड्राइंग की थी। जय सच्चिदानंद। तो ड्राइंग तो भेजा नहीं और राइटिंग भी नहीं भेजा। वो भेजो, ड्राइंग पोस्ट पे करो और ओके, और राइटिंग दीपक दादा को भेजने का। और ये हाँ रोटी कब संतोष काका और दीपक दादा को कब खिलाएंगे? कल हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर गए। वेरी गुड आंसर। मोनिका दीदी। હા જય સચિદાનંદ. મારો પહેલો ગોલ એ છે કે મારે ગુજરાતી શીખવો છે. આજ મેં ગુજરાતીમાં 15 મિનિટ વાત કરી હતી મારે પપ્પા સાથે. હું મારે પપ્પા સાથે એ વાત કરી, તમે શું કરી રહી છો? હું મારો સત્સંગનો હોમવર્ક લખી રહી છું. મેં અમની સાથે સત્સંગના હોમવર્કની વાત કરી હતી. અમની સાથે સત્સંગ માટે મદદ લીધી હતી. મારો બીજો ગોલ એ છે કે ગણિત વિષયમાં 20 દાખલા કરવાના હતા. એમાંથી મેં 15 દાખલા કર્યા. એમાં હું સિન્સિયર નથી રહી શકી. મારો ત્રીજો ગોલ આ હતો કે મારે રોટલી અને કઢી બનવાની હતી, જે મેં નથી બનાયો કારણ કે મારો તબિયત સારી ન હતી. એ ગોલમાં પણ હું અનસિન્સિયર રહી. જય સચિદાનંદ. ताली पढ़ो बच्चे लोग। वेरी गुड वेरी गुड। आपने क्या हिंदी में लिखा है गुजराती? गुजराती में लिखा, इंग्लिश में ओह लिखा क्या है। बात। इंग्लिश में लिखा है और पढ़ा गुजराती में। अच्छा नो तो आप गुजराती में हिंदी में लखवानु पर गुजराती लखवानु। शिबिर में तो छोकरा रजनी अंकल, शिबिर में हाँ। छोकराओ छे ने बधा इंग्लिश मीडियम वाला आवे। आई नो એટલે વાત ગુજરાતી માં થાય તો કે હવે અંકલ લખીએ કેમાં? તો કે ઇંગ્લિશ માં લખવાનું પણ ગુજરાતી લખવાનું. आई नो बराबर ना, पण આપણે इजी व्हाटएवर इज इंग्लिश में और गुजरात हिंदी में लिख सकता है ना। हाँ गुजरात तो गुजराती अब व्हाटएवर इज कंफर्टेबल। पर
वो तो संतोष काका ऐसा था, 2-4 बच्चे इधर आते थे, उन लोग को ये श्रिया तो गुजराती नहीं लिखती थी, तो उसको बोला तो गुजराती में लिखो, तो लिखने लगे। नहीं, अच्छा है, गुजराती सीखવું જરૂરી છે અમે તો। એટલે खुशी, कल का हाँ। रिपोर्ट आपके कई लैंग्वेज में देगा? तमिल, हाँ, गुजराती में। वेरी गुड, थैंक यू। श्रेया दीदी, जय सच्चिदानंद। आज मैंने रीडिंग 17 पेजेस 26 मिनट्स में किया था। आज मैंने मैथ्स नहीं किया था, ड्राइंग भी नहीं किया था और दाल नहीं बनाई थी क्योंकि आम का रस था। तो आम का रस नहीं बनाया? ओ प्रेसी कहाँ है आपका? 1 पेज अकाउंट ऑफ द 17 ओ, पेजेस यू रेड। लिखा है, दिखो, लिखा बोलो। है। दिखा है ना? Read बहुत करो। अच्छे, मैं देख लूंगा फिर बाद नहीं, में। वो स्टोरी है, पढ़ो। वो हाँ। टेस्टीएस, वो मेरे को समझ में नहीं आया, टेस्टीनेस। सो व्हाट इज टेस्टीएस? बोलो, इंग्लिश में बोलो। The tastiest of all. व्हाट इज द, हमको आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द, आप बोलो, कोई भी लैंग्वेज में बोलो, इंग्लिश, गुजराती, She said in English only, easiest of all. नहीं, टेस्टीएस्ट, इट वाज टेस्टीएस्ट, सो आई डोंट कुड अंडरस्टैंड व्हाट इज टेस्टीएस्ट का मीनिंग, वो क्या होता है? यू डो आपने पढ़ा था तो ये वो नहीं पढ़ने का, ओके, यू शुड नो। और दीपक दादा वही बोलते कि आप पढ़ो तो क्या पढ़ते हो, यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, आप सोचो। दर्शना दीदी, दर्शना दीदी, मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल था कि मुझे ड्राइंग इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मैंने आज ड्राइंग की थी। और मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, उसमें 20 सम्स करना है। तो आज मैथ्स नहीं किया था और आज मैंने कितना रोटी किया नहीं था, बनाई। कितना किया था? आज मैथ्स नहीं किया था। ओ, नहीं किया था, ओके 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 ओके। और मेरा थर्ड गोल था कि मुझे रोटी बनाना है, बट आज रोटी नहीं बनी थी घर। रोटी बनाई कि नहीं बनाई? घर पे नहीं बनी थी रोटी। ओह, घर पे रोटी नहीं बनता, ओके ओके भाई, ओके। दीपक दादा, Yes. एक मिनट, आपके गोल अच्छे हैं, गुजराती भी अच्छे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये लिखा करो और पढ़ा करो और बोला करो। ये 3 जो है ना गुजराती, मैं तो बोलता हूँ आप लोग बहुत लकी है कि गुजराती ये उम्र में आप सीख जाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो दादा के फिर सत्संग बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दादा ने बताया है कि जिनको ये विज्ञान समझना है तो उनको गुजराती सीखनी ही पड़ेगी, और अच्छे से आप सीख लो अभी, क्योंकि ये उम्र में आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना है वो इजी है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये मौका आपने अच्छा पकड़ लिया है, तो जल्दी सीख लो। जय सच्चिदानंद। ओके। संतोष काका, हाँ, वो अभी बताओ, इन लोगों का अभी गोल स्लोली स्लोली गाड़ी फाटा पे आती है, उन लोग अच्छा काम करते हैं। सुनाई नहीं दिया बराबर। आप बोलो, ये रिपोर्ट सुना ने, उसके बारे में आप बच्चों को मार्गदर्शन दो। दीपक आनंद जी ने दे ही दिया मार्गदर्शन। आपका आपका ओपिनियन, दीपक आनंद तो हमने सुन लिया, आपका हमको सुन लेकर। आप तो बच्चों के साथ का खेलते हैं ना, इसलिए खेलो अभी इन लोग के साथ। हाँ, देखो
गोल का जितना इम्पोर्टेंस समझ में आएगा ना, उतना हम उसके रास्ते पर चलेंगे। अपनों ने गोल क्या रखा है उसका समझ अपने को होना चाहिए, क्यों रखा है और इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। जो भी गोल रखते हैं ना, तो उसकी समझ होना जरूरी है, क्यों रखा है और इससे मुझे क्या प्राप्त होगा, गेन क्या होगा। वो अगर समझ में आता है ना, तो गोल कभी नहीं चुकेंगे। वो समझ में आ गया तो गोल कभी नहीं चुकेंगे। और ये गुजराती में आप लोग सब बोले ना, बहुत अच्छा बोले कि गुजराती लैंग्वेज ऐसी है ना कि उसका ग्रामर ही बहुत टिपिकल है। इंग्लिश का ग्रामर इजी है, लेकिन गुजराती का ग्रामर सीखना बहुत टिपिकल है। और गुजराती बोलना आ गया तो अच्छा है। जो पर संतोष काका, ये इंग्लिश का ग्रामर तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये गुजराती का ग्रामर, फ्रेंच, स्पेनिश, कोरियन, वो सीखेंगे ना तो तू ना जाएगा। इंग्लिश का ग्रामर उधर काम नहीं करते। तो अच्छा है, सब लोगों ने अच्छा किया, कीप इट अप। और जितना हो सके तो कविराज के पद सुनोगे ना, तो उसका जो वर्डिंग पकड़ में आएगा ना, तो भी बहुत मजा आएगी। फिर जो अपना जितना मैगजीन आता है ना, मैगजीन आता है सबके वहां, अक्रम विज्ञान किस किस के घर आता है अक्रम विज्ञान? मेरे घर आता है। अच्छा, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, गुजराती में आता है? गुजराती में। गुजराती में आता है। हाँ। तो पढ़ते हो आप? कभी कभार मैं पढ़ती हूँ, कभी कभार मम्मी पढ़ते हैं। मम्मी पढ़ती है तो आप सुनते हो कि सिर्फ मम्मी पढ़ लेती है अपने हिसाब से? मम्मी पढ़ते फिर कभी कभार पढ़ती हूँ मैं। तो थोड़ा तो उसके अंदर अक्रम विज्ञान में है ना, पीछे के पेज पे सूत्र लिखे होते हैं, आप्त सूत्र, वो जरूर पढ़ना। हाँ, वो मैं पढ़ती हूँ, मम्मी भी मुझे बोलती थी पढ़ ले। हाँ, वो जरूर पढ़ना। तो क्या है, वो सूत्र के अंदर बहुत सारा, वो बोलते हैं ना, आप निबंध लगते हो तो उसको 2 सेंटेंस में बताना है, तो कैसे बताते हैं ऐसे को? तो वो सूत्र ऐसा है कि वो एक सूत्र 2 सेंटेंस का होता है, लेकिन उसका पूरा किताब बन सकता है। हाँ। वो सूत्र जरूर पढ़ना और उसको समझने की कोशिश करना। हाँ। उसके अंदर वो मास्टर की जैसे होते हैं सूत्र, जीवन का जो भी रहस्य है ना, उसमें से मिल जाते हैं। तो बच्चे लोग, अक्रम विज्ञान गुजराती, इंग्लिश और हिंदी में आता है। ओके, सो मोनिका, यस, योर पापा टू गेट इट इन इंग्लिश। हाँ। और हिंदी में also Hindi, you know. हाँ। Or Gujarati, you should now get Gujarati also, all 3. Okay? हाँ। उसके आप्त सूत्र जरूर Okay. पढ़ना। Okay, श्रेया दीदी, आपको अभी स्टोरी बोलने का है? दीपक आनंद जी, she send it to me. I will send it to you. દીપક દાદા, મેં તમને પણ મોકલ્યો છે. Oh, મોકલ્યું? Okay. Deepak Anand ji, you got it too. Let me see. દીપક આનંદજી, તમને મળી ગયું? ગુજરાતીમાં બોલો. Shreya, can you talk about test years? और आज करिश्मा दीदी पद आप कर बोलने वाली है पद? हाँ। ओके, वेरी गुड, इसके बाद पढ़ लेंगे। ओके श्रेया? हाँ, वो वर्ड का मीनिंग बताओ
आपको स्टोरी बताऊं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, तो उससे बोलना। Once there was a king named Shantivardhana who ruled over the kingdom of Vaishali. One night, he heard four girls debating what is the tastiest of all. The next day, the king called all the four girls into their court and asked their reason behind their statements. The first three girls got a reward, but the king thought the most proper reason was the fourth girl. She was granted with a big reward for her true statement. दीपक दादा, आपको मालूम पड़ा? दीपक दादा, What was it? But the detailing is not there. Huh? So what was that statement which made her win the fourth girl? yeah, how did he choose? We could Yeah. figure it out. At night he heard the four girls' statements. Okay, Shreya Didi, please read it again and write properly, because it's not like what is the reason. Don't rush to read. Read, understand, talk to mama every page which you're reading. Huh? Yeah, it's not number of pages not important. How you read it, what you read is very important. Okay? Okay. अभी एक मिनट, हाँ? ओके, संतोष काका, अभी करिश्मा दीदी से पद सुनेंगे हम। ओके। जय सच्चिदानंद। हे सिमंदर स्वामी, तुम्हें शरणों माले जो, हे केवल संजानी, अब पार करी दे जो, हे सिमंदर स्वामी, तुम्हें शरणों माले जो, भारत धनवंतरि त्रिलोके अरिहंत डेरो। गावा दो, हाँ। गावा दो। बंधन को हृदयामा आवी, अंदर सिर जो। जय सच्चिदानंद। अभी आपने ये पद क्यों पसंद किया? मामा ने बोला कि मामी ने? मामी ने। मामी ने क्यों बोला? हे सिमंदर स्वामी, उसका मीनिंग क्या होता है? खुशी। हाँ। सिमंदर स्वामी को पहचानते हैं? हाँ। कौन है सिमंदर स्वामी? हाँ, सिमंदर स्वामी महाविद्या क्षेत्र में है। तो आपको क्या संबंध है उसके साथ? हाँ है। क्या है? हम आप उनके दर्शन करेंगे तो ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। ओके, अभी बात करो, उन लोग को मालूम है सिमंदर स्वामी कौन है। संतोष काका, अभी बात करो। संतोष काका। हाँ जी। अभी बात करो ये पद के बारे में, वो दोनों के साथ। देखो बच्चों, ये सिमंदर स्वामी भगवान जो पद लिया ना आपने, तो वो सिमंदर स्वामी के सिमंदर स्वामी कौन है, कहाँ पे है,
वो उनके गुण क्या है वो समझोगे ना आप, तो उनकी उनकी जो भजना करेंगे ना तो बहुत हृदय से उसकी भजना होगी और उसका परिणाम भी अपने को मिलेगा। अपने अपने अंदर क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं है? है ना? तो वो अच्छे है ना? नहीं अच्छे नहीं है? नहीं तो फिर उसको निकालने का है कि रखने का है? निकालने का। हाँ, तो ये जो सिमंदर स्वामी भगवान है ना, उनके अंदर से क्रोध मान माया लोभ चले गए हैं, तो उनकी भजना करेंगे ना तो हमारे अंदर भी क्रोध मान माया लोभ है ना, हमारे अंदर से वो चला जाएगा। और दूसरा दादा भगवान बताते थे कि सिमंदर स्वामी भगवान जैसे अपना मम्मी के साथ कैसा होता है, मम्मी पापा के साथ, तो के घर में इकट्ठा हुए ना मम्मी पापा के साथ, तो उनके साथ हमारा कुछ ऋणानुबंध है, यानी डेबिट क्रेडिट का हिसाब है उनके पास। वैसे सिमंदर स्वामी के पास हमारा ऐसा हिसाब है, ऋणानुबंध है, तो कि उनकी भजना करने से हमें फायदा होगा, क्योंकि महाविदेही जो क्षेत्र है ना, हाँ, उसमें जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना, उसको बरक क्षेत्र बोलते हैं, वैसे ही महाविदेही क्षेत्र है। तो जैसे भारत भूमि है वैसे 5 महाविदेही क्षेत्र है, 5 हाँ, और सभी 5 क्षेत्र के ऊपर 4 तीर्थंकर है। तो अभी एक साथ 20 तीर्थंकर वहां पे हमारी जैसे देह के साथ, शरीर के साथ हाजिर है। लेकिन ये सिमंदर स्वामी का दादा भगवान ने बताया कि हमारे साथ बरक क्षेत्र के लोगों के साथ ऋणानुबंध है, क्योंकि उनकी भजना करने से उनके जैसे गुण हमारे अंदर प्रकट होते जाएंगे और उनकी नजदीक हम जाते जाएंगे। तो इसलिए बताए, हे सिमंदर स्वामी तुम शरणों मा ले जो, हे केवल संदानी भव पार करी देजो। भव पार करी देजो यानी क्या? तो आज हमें ये जो जीवन मिला है ना, हाँ, उसको सही तरह से ऐसे निकल जाए कि हम सीधे आपके शरणों में आ जाए, पार कर देना, यानी उसका क्या बोलते हैं, गुजराती हिंदी मेरे उस पार ले जाएंगे, संसार के पार, यानी यहाँ से सीधे सिद्ध क्षेत्र में, मोक्ष में ले जाएंगे। लास्ट गोल, फाइनल गोल पर ले जाएंगे। हाँ, और आगे क्या बताया कि अरिहंत मटाड़े रोग, जग भोग बदा खोटे, यानी ये अरिहंत भगवान है, जो हम पहला नमस्कार बोलते हैं नमो अरिहंताणम। तो ये सिमंदर, हाँ, तो वो ये जैसे हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं ना, तो वो सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार पहुंचता है। तो कि वो ऐसे भगवान है जैसे डॉक्टर होते हैं ना, हाँ, तो डॉक्टर क्या करते हैं? पेशेंट्स के इलाज करते हैं। पेशेंट का इलाज करते हैं। तो क्या पेशेंट को रोग होता है तभी इलाज करते हैं ना, हाँ, कि बिना रोग वाले का इलाज करते हैं? रोग होता है उनको ही करते हैं। रोग होता है ना, कि अभी ये बोल रही थी ना पेट में दुख रहे है, तो फिर पेट में दुखता है तो क्या करने का? डॉक्टर के पास जाने का। डॉक्टर के पास जाने का। फिर वो डॉक्टर टैबलेट देंगे और वो हम खा लेंगे तो रोग मिट जाएगा ना। हाँ, हाँ, तो कि ये जो अभी डॉक्टर है ना, वो शरीर के रोग मिटाते हैं। कौन से? शरीर के। शरीर के रोग मिटाते हैं। और हरिहंत भगवान होते हैं ना, वो जन्म मरण के चक्कर वाला जो रोग है ना, वो मिटा देते हैं। उसको भव रोग बोला दादा भगवान ने, कि जन्म मरण के चक्कर में से निकलने वाला जो भटकने वाला जो रोग है ना, उसमें से निकाल देते हैं। हाँ, इसलिए अरिहंत मटाड़े रोग, जग भोग बदा खोटे, यानी जो अपने आँख कान जीभ
स्पर्श जो पंच इंद्रिय है ना, हाँ। उसके 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 जो भोग होते हैं, उसकी जो डिमांड होती है ना, वो सब गलत होती है, वो सब मिटा देते हैं। जग भोग बदा खोटे, यानी ये प्राप्त हो गया, बहुरोग से मुक्त होने की दवाई मिल गई, तो ये बाकी सब अपने काम का नहीं रहेगा फिर। हाँ। बराबर। इसलिए सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान है, इसलिए उनको नमस्कार करने से उनके अंदर जो भी गुण है ना, वो अपने अंदर आते जाएंगे। ठीक है। तो अभी अपने को देखने का, अगर आपके पास टाइम है और आप लिख सकते हो, तो हम शिविर में बच्चों को लिखाते थे कि आपके अंदर बैड हैबिट्स कौन कौन सी है वो लिखो, और आपको क्या चाहिए उनके सामने वो भी लिखो। तो जो बैड हैबिट्स, जो अरिहंत भगवान होते हैं ना, उसके अंदर कोई भी बैड हैबिट्स नहीं होती है, और उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो हमको चाहिए, वो सभी गुण उनके अंदर होते हैं। तो बैड हैबिट्स निकल जाएगी और अच्छी हैबिट्स और अच्छे गुण हमारे अंदर आते जाएंगे। तो जब भी आप सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार करो ना, तो अंदर ये ध्यान में लेने का कि ये निकल जाए और ये आ जाए। बराबर। हाँ। ठीक है। और संतोष काका, आपने बोला हाँ, कि भजना करने का, बच्चों को भजना कैसे कर सकते हो मालूम है? कुछ ही ये आपको भजना कैसे करने के सिमंदर स्वामी की? ये हाँ? भजना ही बताई बच्चों को। वो जब भी उनको नमस्कार करेंगे ना, तो उसके अंदर उनको जो निकालना है बैड हैबिट्स, वो भगवान को सौंप देंगे तो वो निकल जाएंगी। ये सबसे बड़ी भजना है। मालूम पड़ा खुशी? हाँ। क्या मालूम पड़ा? हाँ, भजना मतलब जो हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं उसे कहते हैं। और हमें गुड बैड हैबिट्स क्या है उसे एक पेपर में लिखकर हम जब अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं, तब ये ध्यान में रखना है कि हमारे अंदर जो बैड हैबिट है वो चली जाए और अरिहंत भगवान के अंदर जो गुड हैबिट्स है वो आ जाए हमारे अंदर। वेरी गुड। तो अभी आप क्या करेंगे? हाँ, मैं जब त्रिमंत्र बोलूंगी तब अरिहंत भगवान को नमस्कार करूंगी, तब मैं ये ध्यान में रखूंगी जो मेरी बैड क्वालिटीज है वो मैं उनके सामने बोलकर, और मुझे उनके अंदर जो गुड क्वालिटीज है वो मुझे भी आप दे, ऐसी शक्ति मांगूंगी। ओह वेरी ब्यूटीफुल, आपने बहुत अच्छा वर्डिंग सुधार लिया। हैबिट्स की जगह क्वालिटी, वो परफेक्ट शब्द है, क्वालिटी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके बच्चों लोग, जय सच्चिदानंद। जय जय टुमारो। सच्चिदानंद। ओके दीपिकानंद जी। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, हम अभी कुछ समय से सभी आप तो गुजराती करेक्ट। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, હમણાં 13 મે ભાવિ તીર્થંકર સાહેબ શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબના ની પુણ્યતિથિ ગઈ, તો બધા જ આપતા પુત્રોને જે કંઈ એમના સંબંધમાં પરિચય થયો હોય, સાંભળ્યું હોય, ડાયરેક્ટ સત્સંગ થયો હોય, વાંચ્યું હોય, તો એ તમે શેર કરો. મને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબનો એક પ્રસંગ સાંભળ્યો છે, અને એ મને આજ સુધી હજુ ચિત્તમાંથી ગયો નથી ક્યારે. એક વખત ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ દાદા ભગવાન જોડે ગાડીમાં જઈ રહ્યા હતા, અને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ ગાડી ડ્રાઈવ કરતા હતા અને દાદા ભગવાન જોડે બેઠેલા, અને ગાડી ડ્રાઈવ કરતા કરતા જતા હતા, અને રસ્તામાં કબૂતર કે એ અથડાઈ ગયું ગાડીને, અને અથડાઈ અને એ પડી ગયું અને મરી ગયું. એટલે દાદા ભગવાને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબને પૂછ્યું, તમે કોણ? તો કે હું શુદ્ધાત્મા. અને કે સામે કોણ? તો કે રિલેટિવ થી
કબૂતર હતું, રિયલ થી શુદ્ધાત્મા હતા. એટલે કે એટ એ ટાઈમ આ પ્રસંગ બન્યો અને ત્યાં જે છૂટાપણું વર્તાયું, એટલે કે ગમે તેવો પ્રસંગ બને છે પણ પોતે કોણ છે એ લક્ષ જાય નહીં, એ મોટા મોટી એમની શું કહેવાય સ્થિરતા હતી. અને બીજો પ્રસંગ એવો હતો સાંભળેલો કે એમના જે પાર્ટનર્સ હતા કે જેમણે એમની જોડે બહુ મોટો એ કરેલું, છતાં પણ દાદા ભગવાન પાસે લાવી અને એમને જ્ઞાન અપાવેલું. એટલે કે જે આખી કરુણાનો જે આમ ખુલ્લી જોવી હોય તે કરુણા પણ ખુલ્લી દેખાતી હતી. એટલે આ બે પ્રસંગો મેં સાંભળેલા અને આ બહુ જ ગમી ગયેલા છે. ગુડ. અને ઘણીવાર દિગંતભાઈની થ્રુ સાંભળેલું ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબનું કે દાદા ભગવાને કે દિગંતભાઈને એવું કીધેલું કે તમે અમદાવાદમાં ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ હોય તો કે એમની વિધિ કરવા જજો. એટલે કે એમનું જે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબનું જે આખું દશા હતી એ ગજબની હતી. કરેક્ટ, વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, વેરી ગુડ. અને તમે તો અમદાવાદમાં છો એટલે દિગંબર સાથે મળે તો એમની સાથે વાત કરાવજો. કોની સાથે? દિગંભાઈ સાથે. ઓકે. અને પછી દિગંતભાઈ ને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ નો બહુ સારો એવો પરિચય હતો. હા, એમને લાવવાના છે પણ આપણે બધા આપતા પુત્રોને સાથે કહીએ છીએ કારણ કે અમુક વાર પર્સનલ કોઈ વાતો પાછી બીજી નીકળે ને આમ બીજી નીકળે ને એટલા માટે. હા ના, બરાબર છે. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે પ્રશ્નો લઈએ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ રજનીકાંત અંકલ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય. આ બુક નંબર 1616 પાનું નંબર 6, તારીખ 11/6/70 વડોદરા. નીચે પેજ 4 of 75. નીચેથી બીજો પેરેગ્રાફ સ્ટાર્ટિંગ છે. જ્ઞાનથી જ કેફ ખલાસ થાય. કેનાથી? જ્ઞાન. ઓકે. સ્ટાર્ટિંગ વર્ડ એ છે કે જ્ઞાનથી જ કેફ ખલાસ થાય. બોલજો. હાજી સાહેબ. સંતોષાનંદ સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાન કે છે કે જ્ઞાનથી જ કેફ ખલાસ થાય. ત્યાગ એ મોહ છે, તપ એ પણ મોહ છે. બંનેથી કેફ ચડે, તેનાથી ક્યારેય પણ મોક્ષ ન થાય. કેફ એ જ મોહ, તપ એ જ મોહ. જેટલો કેફ વધે તેટલો મોહ વધે. પછી ક્યાંથી જ્ઞાન થાય? મોક્ષ ક્યાંથી મળે? જ્ઞાન સિવાય બીજી બધી જ વસ્તુથી કેફ ચડે ને ચઢે જ. જેનાથી કેફ વધે તે મોહ કહેવાય. આ તો ગજબની પુણ્ય હોય તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ થાય. સાહેબ આ કેફ વિશે થોડું સમજાવો ને. એવો કેવો કેફ ચડે છે આ કેફ? દાદા ભગવાને અહીંયા જે કેફ ની વાત કરી છે ને, હાજી, તો કે નોર્મલી આપણે જે જોઈએ આપણી આજુબાજુ આડોશ પાડોશમાં કે આપણી સિટીમાં કે એમાં
લોકોને અલગ 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 પ્રકારની બેડ હેબિટ્સ હોય છે. કોકને દારૂની હોય, કોકને સિગરેટની હોય, અલગ 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 ચાની હોય, બધાને. તો કે એની અંદર એ પીવે ને એટલે એને કેફ ચડે. કેફ. એવો કેફ ચડે, એના નશામાં હોય, એના નશામાં હોય. મળ્યું છે એ નશો ચડે ને, એ જે નશો ચડે ને, બોલો બીજી વાર. ના મળ્યું છે. મળી ગયું. છૂટક કરવાનો ભૂલી ગયો. ઓકે, કઈ વાંધો. હા જી સાહેબ. હા, એ જે નશો ચડે ને એટલે પછી એ જે જીવ હોય ને એ નશાના આલમમાં જીવે. એની ઉપર નશો કામ કરતો હોય, એને પોતાની બધી વિચારવાથી લઈને બધી શક્તિઓ ખલાસ થઈ ગઈ હોય ત્યાં આગળ. ટાઈપનું ભાન જતું રહેલું હોય. એટલે એ એની ઉપર ચડી બેઠેલો હોય. બીજું એક્ઝામ્પલ દાદા ભગવાન એવું હાલતા હતા કે તમે ખાઈ લીધું અને ફૂલ પેટ જમ્યા ને એટલે એનો મેણો બને, અને એ પછી જે ચડે ને એટલે પછી આપણને કોઈ જગ્યાએ સ્થિર જ ના રહેવા દે. એટલે કે અનસ્ટેબલ રાખે, હિતાહિતનો ભાન વગરના કરી નાખે ટૂંકમાં. એટલે કે અહીંયા આગળ જે કીધો છે ને, જ્ઞાનથી કેફ ખલાસ થાય. ત્યાગ એ મોહ છે, તપ એ પણ મોહ છે, બંનેથી કેફ ચડે. એટલે કે આ જે વ્યવહારની અંદર જે અત્યારે ત્યાગ અને તપનું જે ચલણ ચાલેલું હતું ને, એટલે કે મેં આટલા તપ કર્યા, મેં આટલો ત્યાગ કર્યો, એ જે મેં કર્યો ને એનો મોહ ચડેલો હતો. એટલે કે એ મોહ જે ચડ્યો છે, એટલે કે બંનેથી કેફ ચડે, તેનાથી ક્યારેય પણ મોક્ષ ન થાય. કેફ એ જ મોહ. એટલે મોહ કેમ કીધો તો કે એની જોડે મેં કર્યું એ જોઈન્ટ થઈ જાય છે. ખરેખર કરેક્ટ. એટલે એ મોહ જેવો ચડે ને એટલે એને બીજું બધું કશું દેખાય નહીં, બીજી બાજુ બધે અંધ થઈ ગયો. અને અંદરની જે પરિણીતિ બદલાય ને, એટલે જેને ત્યાગ કર્યો હોય ને, એટલે દાદા ભગવાન એક્ઝામ્પલ આલતા હતા કે કોઈ લક્ષ્મી લઈને આવ્યું હોય ને તો કે હમ લક્ષ્મી કો હાથ નહીં લગાતે, એટલે કે તડછોડ મારે. એટલે કુદરત કે હવે તમને લક્ષ્મીજી ક્યારેય ભેગા નહીં થાય. એટલે કે આ ત્યાગ એટલે પોતે જે ત્યાગ કર્યો છે એનો કેફ એટલો બધો ચડ્યો છે, એનો મોહ એટલો બધો ચડ્યો છે, એટલે કે એને જોવાની જે શક્તિ હતી ત્યાં પાટા આવી ગયા. એટલે પોતે અંધ થઈ જાય છે, અને અંધ થઈ ગયા પછી એ શું અંદર ચાર્જિંગ કરી નાખે ખબર પડે નહીં. એટલે ત્યાગ અને તપ એ બે વસ્તુ એવી છે ને કે જેને ત્યાગ કરેલો હોય, જે તપશ્ચર્યા કરતો હોય, જે ના કરતા હોય ને એની ઉપર અભાવ તિરસ્કાર જ આયા રાખે. ટૂંકો હોય, ખબર ના પડે કે જવા દો, ના સુઈ ત્યાગતો નહીં. જો સામાન્ય રીતે જૈન કુટુંબ હોય ને તો જૈન કુટુંબમાં પચખાણ સાધુ મહારાજ લેવડાવે ને કે આ મહિના માટે કે વર્ષ માટે આનો તમે ત્યાગ કરો. હવે એ ત્યાગ કરે ને એટલે એને અંદર મેં આ ત્યાગ્યું છે, મેં આ ત્યાગ્યું છે, મેં આ ત્યાગ્યું છે, એની માળા ચાલે. અને જે ખાતો જોવે ને, ધારો કે કોઈ ખાવાની વસ્તુનો ત્યાગ કરે ખાતો જોવે ને એટલે અંદર એની માટે અભાવ ઉભો થવા માંડે. કારણ કે એ જે રાઈટ સમજ, એને જે વસ્તુ સમજવાની હતી એ સમજણ ના રહી, એ પચખાણ ને ત્યાગ ઉપર આવીને ઉભા રહી ગયા કે મેં ત્યાગ્યું છે એટલે મારે આવી રીતના રહેવાનું. એટલે જે એને જોવે ને તો એને અભાવ થવા માંડે. એટલે કે આ મોહ છે એ અભાવ કરાવડાવે છે. હા, એટલે પછી આગળ શું કીધું કે જ્ઞાન જ કેફ ખલાસ કરે. તો કે જ્ઞાન શું? તો કે એની રાઈટ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ એ જ્ઞાન કહેવાય. એ રાઈટ સમજણ પ્રાપ્ત થઈ એટલે મોહ ઓટોમેટિક ખલાસ થઈ જાય.
એટલે આગળ શું કીધું? જેટલો કેફ વધે તેટલો મોહ વધે. પછી ક્યાંથી જ્ઞાન થાય? મોક્ષ ક્યાંથી મળે? જ્ઞાન સિવાય બીજી બધી જ વસ્તુથી કેફ ચડે. ચડે ને ચડે જ. જેનાથી કેફ વધે તે મોહ કહેવાય. આ તો ગજબની પુણ્ય હોય તો જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય. સાચી વાત છે. એટલે દાદા ભગવાને કીધું કે આખું જગત મોહમાં ફસાયેલું છે. કારણ કે હું કોણ છું એ જાણતો નથી, એટલે આખું જગત મોહમાં ફસાયેલું છે. જે ક્રિયા થઈ રહી છે એ ક્રિયાનો કર્તા થાય છે, અને કર્તા થાય છે એટલે પાછો લપટાય છે. હા, ખરેખર સાચી. એટલે આ દાદા ભગવાને જયારે આપણને આજ્ઞા શુદ્ધાત્માનું ભાન કરાયું ત્યારે જોડે શું કીધું કે હવે મોંના ફાંટા પડ્યા. શું કીધું? મોંના ફાંટા પડ્યા. દર્શન મોહ ગયો, ચારિત્ર મોહ બાકી રહ્યો. હવે જ્યાં સુધી હું શુદ્ધાત્મા છું એનું ભાન નથી થયું ત્યાં સુધી મોહ જ છે. એક બાજુ જૂનું ઉકલે છે, બીજું બાજુ નવું બંધાય છે. અને હવે શું થયું કે દર્શન મોહ ગયો, એટલે કે નવું બંધાવાનું બંધ થઈ ગયું. હવે ચારિત્ર મોહ રહ્યો. એટલે કે હવે ચારિત્ર મોહ શું? તો કે જૂનું જે ચારિત્ર મોહ લઈને આવેલો છે એ હવે જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી, આજ્ઞા દ્રષ્ટિની હાજરીમાં એ ઉકલી રહ્યો છે. હા, એ ઉકલી રહ્યો છે. બરોબર, સરસ. જ્ઞાનનું એટલે મહત્વ છે. એટલે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીને એ કીધું તું હાજી કે પોતાની સમજણથી શાસ્ત્ર સમજે ને એટલે સ્વચ્છંદી થઈ જાય. સ્વચ્છંદી થઈ જવાય. હા, કરે. એટલે દરેક જગ્યાએ જ્ઞાની પુરુષની સેન્ટરમાં જરૂર છે. જરૂર જ છે જ. ખરેખર. બરોબર. સંતોષાનંદજી, આપને પૂછું રજનીકાંત અંકલ સાહેબ? હા, પૂછો. સંતોષાનંદજી સાહેબ, આપણને જે અભિપ્રાયો હોય નાના મોટા કંઈ પણ બી, તે અભિપ્રાયથી પછી સામેની વ્યક્તિ માટે વિચારો આવ્યા કરે, બરોબર? હા, એ વખતે અભિપ્રાયો તો બંધ થઈ જાય. હા, જયારે વિચારનું ચાલે કંઈક નાનું એવું કંઈક કોઈક, તો એ વિચારો, બરોબર, એ વિચારો તો અભિપ્રાયમાંથી આવ્યા. હવે એ વિચારોને આપણે જ્ઞાને કરીને જ એ કરવાના છે વિચારને. એટલે હાજી એ જ. એટલે કે હવે વિચાર જે છે ને ગીતાબેન, હવે વિચાર છે ને આપણી માટે આખું અંતસ્કરણ આપણી માટે જ્ઞેય થઈ ગયું. હા, એ કરેક્ટ, બરોબર. ચાહે બુદ્ધિનો પર્યાય આવે કે ચાહે મનનો પર્યાય આવે, એ હવે આપણી માટે જ્ઞેય થઈ ગયું. એ બધા જ્ઞેય થઈ ગયા. એટલે હવે એ જ્ઞેય થઈ ગયું એટલે આપણે એની જોડે એ જ્ઞેય તરીકે આપણને દેખાયું એટલે એ એટલું નિર્જરી ગયું. ખ્યાલ આવ્યો? એ નિર્જરી ગયું. એ નિર્જરી ગયું એટલે એ એટલું ડિઝોલ્વ થઈ ગયું. એટલું નિર્જરી ગયું, એટલું પતી ગયું, એટલે ફરી એ રિપીટ થવાનું નથી. હા, પણ જેટલું જોવાનું બાકી રહી ગયું એટલું એ રિપીટ થયા રાખે છે. જોવાનું બાકી રહે. અને બીજું કેવું છે તો કે હવે આપણે જે ઋણાનુબંધના હિસાબો લઈને એવા આવેલા છે ને, તો કે એ હિસાબો લઈને કેવી રીતે આવેલા છે આપણે? તો કે અજ્ઞાન દશામાં અજ્ઞાન માન્યતાઓ, અજ્ઞાન અભિપ્રાયો થી બધું આપણે બાંધીને લઈને આવેલા છે પોટલું. એક્ઝેક્ટ, સાચી વાત છે. એટલે અત્યારે આપણને જે આ દાદા ભગવાન થકી સમજણ પ્રાપ્ત થઈ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, હું કોણ છું એનું ભાન થયું, એટલે આપણને અંદર બીજી ભાષા શું કે છે? આવું લઈને આયા છો. કરેક્ટ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે દાદા ભગવાન
શું કહેતા હતા કે એક બાજુ અજ્ઞા શક્તિ છે અને બીજી બાજુ પ્રજ્ઞા શક્તિ છે. એક્ઝેક્ટ બેનો હવે ચાલે એ જે આખો માલ આપણે પેકિંગ કરીને લઈને આવેલા છે ને, હવે એ પેકિંગ માંથી ધીરે 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 નીકળે છે બધું બહાર. બરોબર એનો છે. સમય સંજોગ ભેગો થાય એટલે બહાર નીકળે છે. હવે જેવું બહાર નીકળે એટલે આપણને એવું થાય કે આવું લઈને આવ્યા છો, આવું લઈને આવ્યા છો, આવું લઈને આવ્યા છો. તો કે આવું લઈને આવ્યા છો એ ક્યારે ખબર પડે છે? તો કે આપણે જોનારા છીએ ત્યારે. બરોબર. ખ્યાલ આવ્યો? આપણે જોનારા છીએ ત્યારે ખબર પડે છે કે તમે આવું લઈને આવ્યા છો. બરોબર તે છે. જોવા એક બાજુ એ ફૂટતું હોય અને બીજુ બાજુ આપણે જોતા હોઈએ તો અંદરનો ઉલ્લાસ જોજો. હા કરેક્ટ. દરેક મહાત્માને અંદર ઉલ્લાસ, એને આનંદનો જે ઉલ્લાસ ને આનંદનું જે પરિણામ ઊભું થાય છે ને, એ એમને બધા મહાત્માઓના અનુભવમાં આવે છે કે અરે હા હા હા. ચાહે નવ કલમોના ભંગનો વિચાર આવ્યો હોય, એના ભંગે કરીને જે એમાં જે બતાવ્યું છે 9 કલમની અંદર, એનો ભંગ થાય એવા વિચારો આવે કે પછી આપણને પોઝિટિવ સિમંદર સ્વામી ભગવાન જોડે પહોંચી ગયા એ દાદા ભગવાનમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા એવા વિચારો આવે, પણ બધું આપણા જ્ઞેય તરીકે આપણને જણાય છે. આપણે એને જોઈએ છે અને એનો આનંદ અંદર થાય છે કે ઓહો આવું ભરીને આવ્યા છો, ચલો આ ખોટું કહેવાય, આની માફી માંગી લો, ચાલો આ ભૂલ કહેવાય, આને ભૂલ કહેવાય, આની માફી માંગી લો. છૂટું છે ને હવે આપણે છૂટું છે ને, એટલે નાના બાળકને કેવું અટાઈ પટાઈને બધું કરાવડાવે ને, હવે આખો એ વ્યવહાર અંદર ચાલુ થયો કે જ્યાં કડક થાય ત્યાં કડક થાય, જ્યાં હટાવવું પટાવવું પડે ત્યાં હટાવવું પટાવે. એ બધી કળાઓ કરી અને છેલ્લે પ્રજ્ઞાશક્તિ મોક્ષ માર્ગે ચડાવવાનું કામ કરે. બહુ સરસ. અરે વાહ, સરસ સરસ. પણ એ એટલે કે જ્ઞેય તરીકે જયારે જોઈએ છે ને જ્ઞેય, ત્યારે તો જબરદસ્ત આનંદ એ વખતે એ રહે છે. આખું જે એ વખત જે છૂટાપણું વર્તાય ને એનો આનંદ જ આખો અલગ હોય. એ જે દાદા ભગવાને કીધેલું ને કે તમે એક સમય માટે પણ જો તમે છૂટા રહ્યા ને અને એનો આનંદ ચાખ્યો ને, કરેક્ટ, કામ થઈ ગયું. વાહ 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 વાહ. એટલે કે આ દરેક મહાત્માઓ ઓછા વધતા અંતરે આ ચાલે જ છે અને એનો આનંદ છે એટલે બધા ટકી રહ્યા છે. એક્ઝેક્ટ, સાચી વાત છે. એ આનંદના આધારે ટકેલા છે જોડે. તો આટલું ગજબનું આ શું મળ્યું છે આપણને, એ કલ્પના થઈ શકે એવી નથી. મતીની બહારની વસ્તુ છે કે જે આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. એ તો કોઈ સાધુ મહારાજ કે આચાર્ય મહારાજ કે કચ્છાધિપતિ જોડે બેસીને એમની જોડે પૂછીએ ને, અને એ લોકો જે વસ્તુ માટે વલખા મારી રહ્યા છે એ વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત કરીને સહજમાં પ્રાપ્ત કરી છે આપણે, એકદમ સહજમાં. કેટલું પુણ્યની બંધી પુણ્ય ગયા અવતારમાં બહુ આપણે આજ માંગ્યું છે, જ્ઞાની પુરુષ જ મળે. આ તો દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ તો આપણે કેટલાય અવતારોથી બધા મહાત્માઓને આપણે જોડે જ છીએ બધા, અને કે એવી રીતે બધું ભેગું થઈને આજે આ ઉદયમાં પરિણામ આવ્યું. સાચી વાત છે. હા સાહેબ, એ વાત બરોબર. હા, પછી એ જાગૃતિ, આપણે જે જાગૃતિ અને આ પ્રજ્ઞા, તો એ પ્રજ્ઞા જાગૃતિ પર ફ્લેશ મારે ને કે હવે કે જાગૃતિ આપોઆપ આવે. એ જાગૃતિ કોની સાથે સંબંધમાં છે? જાગૃતિ છે ને ઉપયોગ સાથે સંલગ્ન છે. તમે આપણે જે બાજુ ઉપયોગની ગોઠવણી કરીએ ને એ બાજુ જાગૃતિ વપરાય. આપણી ગોઠવણી મોક્ષ માર્ગની હોય તો બધી જાગૃતિ એ બાજુ વપરાય, અને આપણી ઉપયોગની ગોઠવણી સંસાર માર્ગી હોય તો બધી જાગૃતિ એ બાજુ વપરાય. પ્રજ્ઞાશક્તિનું કામ ખાલી ચેતવવાનું છે. અને ગોઠવણીનું કામ કોનું છે? તે પ્રજ્ઞાશક્તિ ચેતવે કે જો મોક્ષે જવું હોય તો આવી ગોઠવણી તમે કરો તો તમારું કામ થશે. સાચી વાત છે. એટલે ગોઠવણીની પાછળ જાગૃતિ કામ કરે.
તો આમે એ જાગૃતિ પાછળ પ્રજ્ઞાનું ફ્લેશ તો હોય જ ને કે હવે આ બાબતનો ઉપયોગ રાખો. આ એ જાગૃતિ ચૂકે ને ત્યારે પ્રજ્ઞા ચેતવે. હા ત્યારે ચેતવે, બરોબર. હવે હા, જાગૃતિ ચૂકાઈ જાય ત્યારે પ્રજ્ઞા એને ચેતવે કે હવે આ ગોઠવણી તમે ચૂકી ગયા. હા, આ જગ્યા પર આવી જાઓ હવે તમે. શુદ્ધાત્માની જગ્યા પર આવી જાઓ તમે, બરોબર. હા, એક્ઝેક્ટ. એટલે એક સામાન્ય આખા દિવસની આપણે ગોઠવણી કરેલી હોય ને કે ભાઈ આજની મારી ગોઠવણી છે તો કે મારે પહેલી 2 આજ્ઞાની ગોઠવણીથી મારે આખો દિવસ પસાર કરવો છે. આપણે નિશ્ચય કર્યો, નક્કી કર્યું ને ગોઠવણીમાં શું મૂક્યું તો કે પહેલી 2 આજ્ઞા રિલેટિવ રિયલ જોવું છે બધે. બરાબર છે. એટલે જેવું બાયણું ખખડે ને એટલે અંદર પોતે જાગ્રત થઈ જાય. આજે ગોઠવણી કોઈ રિલેટિવ રિયલ જોવાનું છે, બરાબર છે, એની ગોઠવણી કરેલી છે. એટલે અંદર જાગૃતિ એટલે ફોકસ, પછી જેવું બાયણું ખખડે ને એટલે તરત અંદર એક્ટિવ થઈ જાય. ખોલે, રિલેટિવ થી આ છે ને રિયલ થી શુદ્ધાત્મા. આવો બેસો. હવે ત્યાં આગળ ચૂકે અને રિલેટિવ માં અટકી જાય તો પ્રજ્ઞા ત્યાં ચેતવે કે આ તમે રિલેટિવ માં અટકી ગયા, આગળ વધો. રિલેટિવ થી હસબન્ડ છે, રિયલ થી શુદ્ધાત્મા છે, આગળ વધો, અટકી ના પડો. એ જાગૃતિમાં જ્યાં અટકી પડ્યા ત્યાં પછી પ્રજ્ઞા ચેતવી ના ધક્કો મારી આપે કે આગળ વધો. વાહ વાહ વાહ, સરસ સરસ. એટલે કે આ ગોઠવણી કરી તો જાગૃતિ એ દિશામાં કામ કરશે. કરે છે, જરૂરથી કરે જ છે. ગોઠવણી નહીં કરેલી હોય તો જાગૃતિ એ બાજુ, જે બાજુની સંસાર બાજુની ગોઠવણી કરી તે બાજુ કામ કરશે. એટલે દાદા ભગવાન એ બાજુ દાખલો હાલતા હતા કે લગ્નમાં જવાનું હોય તો એ સંસાર બાજુની જાગૃતિ કામ કરે કે ભાઈ આપણે ત્યાં કેટલો ચાંદલો કર્યો તો, લાવો નોટબોર્ડ ફેંદી લો. કે આપણે ત્યાં 5 રૂપિયા કર્યો તો એટલે જઈને 5 રૂપિયા ચાંદલો કરી આવે. સંસાર બાજુ જાગૃતિ કામ કરે છે. કરેક્ટ. એટલે કે શક્તિઓ બધી આપણી અંદર પડેલી છે, પણ જે ઊંધી ડિરેક્શન માં ચાલતી હતી એને છતી ડિરેક્શન માં લેવાની છે. બરોબર. શક્તિઓ બધી જ પડેલી છે, બધી પડેલી જ છે શક્તિ, પણ કયા ખૂણે વાપરવી હવે ડિરેક્શન બદલાયેલી છે. હવે ડિરેક્શન પ્રજ્ઞા શક્તિ ધીરે ધીરે બદલી રહી છે. બદલાવે જે જગ્યાએ જોઈએ એ બાજુ એ ડિરેક્શન માં લઈ જઈ રહી છે પ્રજ્ઞા શક્તિ આપણને. કરેક્ટ સાહેબ, બહુ સરસ સરસ. હાજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદજી, સંતોષાનંદજી, રજની અંકલ, સંતોષાનંદજી. આ દિવ્ય સૂત્ર દાદાજીનો આ નહીં દીપકાનંદજી, મેં આપને વોટ્સએપ પર સેન્ડ કર્યું છે. મમ્મીભાઈ તમારો ફેન ચાલુ છે? હા, સ્લો કરો. ધીમો કરવો પડશે. સૂત્ર બોલું. આ અક્રમ વિજ્ઞાન એપ્રિલ મહિનું જે નવું આવ્યું છે ને એમાં રેફરન્સ આવી રીતે આપવાનું હોય. સોરી, મેં ટાઈપ તો કર્યું હતું પણ મિસ્ટેક થઈ હશે. બોલો સૂત્ર. બોલો સંતોષજી, આમાં ચોથું સૂત્ર છે ને, માણસની મોટામાં મોટી પરીક્ષા કઈ? એના આચાર પરથી પરીક્ષા બાંધશો નહીં, એના વિચાર પરથી પરીક્ષા કરશો નહીં, એના વાણી પરથી પરીક્ષા કરજો. તો આ સમજાવો ને કે દાદા એમ કે છે કે વાણી પરથી પરીક્ષા કરજો. તો આજના કાળે વાણી કેવી રીતે આપણને સમજવાની કે
દાદા પાછા કહે છે કે આ મન વચન કાયની એકતા તો છે ને, એટલે મનમાં કાંઈ ને વાણીમાં કાંઈ બીજું હોય. તો આપણે થોડી સમજ આપો. હા, એટલે દીપક આનંદજી જતું રહ્યું. સૂત્ર જતું રહ્યું દીપક આનંદ. આટલું જ મોટું થાય એમ છે. ઓકે દીપક ઓકે, આનંદજી, વંચાય છે સાહેબ. આ હમણાં લેટેસ્ટ આવ્યું ને એપ્રિલ મે નું અક્ષર આવી ગયું, વિજ્ઞાન. આવી ગયું અમીબેન. એનું હા. એનું છે ને ઉપલું સૂત્ર છે, આ દુષમ કાળમાં વાણીથી જ બંધન છે, સુષમ કાળમાં મનથી બંધન હતું. આ છે ને રેફરન્સ થોડો આગળ પાછળનો હોય ને તો એક્ઝેક્ટ આ વાત એ થાય. એટલે પછી વાત કરી, માણસની મોટામાં મોટી પરીક્ષા કઈ, એના આચાર પરથી પરીક્ષા બાંધશો નહીં, એના વિચાર પરથી પરીક્ષા કરશો નહીં, એની વાણી પરથી પરીક્ષા કરજો. એટલે કે આ દુષમ કાળ એવો છે ને કે આ દુષમ કાળની અંદર વાણી ઉપરથી જ બધું છે. જે સુષમ આગળ કીધું ને, સુષમ કાળમાં મનથી બંધન હતું અને આ દુષમ કાળમાં વાણીથી બંધન છે. હા, એ તો બરાબર છે, વાણીથી બંધન છે, દાદા કીધું છે. પણ આ વાણીથી પરીક્ષા કરજો એટલે શું? એટલે વાણીથી પરીક્ષા કરજો એટલે આપણે આપણો કોઈ પણ સંજોગ આવે ને ભોગવટાનો, ઋણાનુબંધનો, ત્યારે શું વાણી નીકળે છે ને એના ઉપરથી આખું આપણી પરીક્ષા થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવ્યો અમીબેન? ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે હજી પણ વિડિયો ઓફ થઈ ગયો. ઓકે અમીબેન સંભળાય છે? હા અંકલ, નેટવર્ક ગયું તું, બોલો. હા, એટલે એ જે વાત જે છે ને, એટલે કે આપણે કઈ પણ ઋણાનુબંધનો હિસાબ આવ્યો હોય ત્યારે કેવી વાણી નીકળે છે ને એના ઉપરથી આપણી પરીક્ષા થઈ જાય છે. કારણ કે મન એ કેવું છે તો કે કોઈને દેખાય નહીં, આપણે જ એકલા જાણી શકીએ. બરાબર છે. આચાર કેવા હોય તો કે જ્યારે કોઈ આવ્યું હોય ત્યારે આચાર કેવા હોય તો કે નોર્મલી બધા શિષ્ટાચાર વાળા જ હોય આચાર. હા, શિષ્ટાચાર જ બતાડે. હા હા. પણ જ્યારે વાણી નીકળે ને ત્યારે ખબર પડે કે આપણે એની અંદર કેટલો ઊંડો તાંતો રહેલો છે. બરાબર. કારણ કે વાણી જે છે ને એ એવી છે તો કે આપણો આશય સામેવાળાને પહોંચાડે છે. હા, બરાબર છે. એટલે શબ્દ ગમે તેવો હોય પણ આપણે શબ્દની પાછળ આપણો જે આશય છે એ આશય સામેવાળાને પહોંચે છે. એટલે કે આ દુષમ કાળની અંદર વાણીથી પરીક્ષા થાય. બીજી કોઈ જગ્યાએ પકડાય એવા નથી, વાણીથી પણ વાણીથી પકડાઈ જાય એવા છે. બરાબર. એટલે એની પાછળ બીજા જે વાણી વાપરતા હોય આપણા માટે કે આપણે બીજાની વાણી સાંભળીએ તો એમાં પણ આપણે એનો આશય તો આપણે ના જ પકડી શકીએ. બધાને અમીબેન કેવું છે કે જે પણ વાણી બોલે છે ને, સામસામી જે પણ વાણી બોલે છે ને સાંભળે છે ને, એકબીજાને પરફેક્ટ આશય સમજાય જ છે. બરાબર. સમજાય જ છે આશય. કારણ કે શબ્દ તો માધ્યમ છે પણ એની પાછળ જે છે એ આશય છે. બરાબર. અને એ જાગૃતિ જે બાજુની હોય એ બાજુ તરત આશય પકડાઈ જાય.
જો વ્યવહાર જાગૃતિ વાળા હોય ને લોકો, કે તમે એક શબ્દ બોલો ને એમાં પાણી કાઢી નાખે તમારું, આખું તારણ કાઢી નાખે. તમે મોટા મોટા વેપારીઓ કે પેલા હોય ને એને લોકોને જોયું ને, તમે ખાલી 2 વાક્ય બોલો ને, એ 2 વાક્યની અંદર તમારી જોડે ધંધો કરવો કે ના કરવો ત્યાં સુધીનું ડિસિઝન આવી જાય એ લોકોને. હા, કરેક્ટ, બરાબર છે. હા, તો કે એ આશય જાગૃતિ એવી હોય કે આશય તરત પકડે જ જાય. બરાબર. કોઈ તમને એમ કે ને કે અમીબેન આજે તમે બહુ સરસ ખાવાનું બનાવ્યું, એટલે તમને તરત આશય પકડાય જ અંદર કે આ કેમ બોલતા હશે. હા, બરાબર છે. એ આશય પહોંચે જ છે, અને આશય બધાને સમજાય પણ છે. નથી સમજાત એને પછી માનવું ના માનવું આખી વસ્તુ અલગ થઈ જાય છે, પણ આશય તો પકડાય. ખ્યાલ આવી ગયો. એટલે કે વાણીથી પરીક્ષા, એટલે કે આ કાળના માટે દુષ્મ કાળમાં વાણીથી જ બંધાયા છે બધા. એટલે કે વાણીને દાદા ભગવાન કહેતા હતા કરકસર પૂર્વક વાપરજો. કારણ કે વાણીનો બોમ્બ એ અણુ બોમ્બ કરતાય ખતરનાક છે કે. કારણ કે અમેરિકાએ જાપાન ઉપર બોમ્બ નાખ્યો તો 50,000 લાખ 2 લાખ 5 લાખ લોકો મરી ગયા હશે, અને હજુ અસરો છે એની. ખોળખાપણ છે, આ છે તે છે, હજુ આટલા વર્ષો પછી અસરો છે એની, રેડિયેશનની ને એની. તો કે આ તો ચેતનની હાજરીમાં નીકળેલી વાણી છે. શું કામ કરે તો કે કેટલાય જન્મો બગાડી નાખે. બરાબર અમીબેન? બરાબર, સમજાઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, સંતોષ આપણો બી ટાઈમ થઈ ગયો છે. દીપકાનંદજી, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે 7મી કલમનો છેલ્લો દિવસ છે. કાલથી આપણે 8મી કલમ લઈએ છીએ. તો આહાર સંબંધી થયેલા દોષો માટે આપણે પ્રતિક્રમણ કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. આજે 7મી કલમ માટે જે આપણે 3 અઠવાડિયાથી 10 મિનિટનું પ્રતિક્રમણ અને આખા દિવસ દરમિયાન જ્યારે જ્યારે આહાર લેવાનું થાય તો તેમાં આ 6 રસોને આપણે સારી રીતે આપણે જોવામાં લઈએ, ઉપયોગ રાખીએ, અને બધાએ એમની રીતે જરૂરથી કર્યો છે. અને એમાં જે તમને તમારો દોષ દેખાયો હોય, કઈ વસ્તુ ખવાય કે ના ખવાય, પણ આ ભાવે છે ને નથી ભાવતું, તો એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. ખવાય કે ના ખવાય એટલે તમને કદાચ મેડિકલી એવું કીધેલું હોય કે આ તમારે નથી ખાવાનું, એ રીતે. એટલે આજે આહારમાં સમરસી ખોરાક લેવાતો નથી, એની જ બધી જેટલી શારીરિક પીડા તકલીફો આવે છે તે આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું જ પરિણામ છે. અને આહાર સંબંધી દોષો એવી આગળની માન્યતા લઈને આવેલા છે. એટલે આપણે ભાવના રાખીએ છીએ કે મારે સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એટલે આ છોકરાઓને 9 વાગ્યાના સત્સંગના છોકરાઓને એ લોકોને પ્રાર્થના માટે પણ વાત કરી છે કે જમતા પહેલા પ્રાર્થના કરવાની. એ પ્રાર્થના ચૂકી જાય કે આપણે દેવોને અર્પણ કરીએ છીએ, કારણ કે દેવો સ્થૂળ ખોરાક નથી ખાતા. એ લોકોને આપણે જે આની જે સુગંધી જાય એનાથી જ એમને ભોજન મળી જાય છે. તો આપણે એમને અર્પણ કરીએ
તો પછી આપણા માટે પ્રસાદ થઈ જાય, નિર્દોષ થઈ જાય, અને પછી આપણે એને ગ્રહણ કરીએ તો આપણો જે રિયલનો હેતુ છે એ બધો પૂરો થાય જીવનનો. એટલે આહારને એ રીતે આપણને મદદરૂપ થાય અને જે આહાર લેવાય છે એમાં આપણે પૂરેપૂરો ઉપયોગ રાખીએ. પછી તે દિવસે અમને ત્યાં સારું બનેલું, પેલા ત્યાં ઇડલી સંભાર સારા મળે છે, કે પેલું અહીંયાનું આ આઈટમ સારી છે, એટલે એ બધું જે યાદ આવે છે, કારણ કે આપણી પાસે વ્યવસ્થિતનું જ્ઞાન મળેલું છે. જે વખતે જે જરૂરી હોય તે આપણને વ્યવસ્થિત પૂરું પાડે છે. એમાં આગળની વસ્તુ યાદ કરવી અને તેને એ રસલુબ્ધતામાં જાય છે. અને જ્યાં રસલુબ્ધતા છે તો ત્યાં બીજી બધી સંજ્ઞા એબનોર્મલ થઈ જાય છે. કારણ કે રસલુબ્ધતા એ આહારની એબનોર્મલ શું કહેવાય સ્થિતિ છે, કન્ડિશન છે. એટલે આહારનું જ્યાં બગડ્યું એટલા માટે કીધું છે કે આહારથી જ ધર્મની શરૂઆત છે, આહારના વિવેકથી અને આહારના પૂર્ણ વિજ્ઞાનથી, કે જે પરમાણુ ખૂટતા હોય તે જ સ્વાભાવિક રીતે લેવાય, બીજા ભેગા થાય પણ અંદરથી લેવાય નહીં સેજે, કારણ કે એની જરૂરત નથી. એટલે એ જાગૃતિનો આખો વિષય થઈ જાય. એટલે આપણે આ 6 રસને બહુ સારી રીતે આપણે ઓળખીને શું ખવાય છે એમાં પુરુષાર્થ ગોઠવેલો. તો આજે એના આપણે પ્રતિક્રમણ રાખીશું. બરાબર છે? ત્યાર પહેલા સંતોષ આનંદજી પાસે આપણે સમય લઈએ. હા, સંતોષ આનંદજી. હાજી, તમે તમારે 7 કલમો વિશે બોલો, 7મી કલમ વિશે. એટલે કે જે 7મી કલમ છે, હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ રસમાં લુપ્તપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસિક ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. એટલે આખું આમ જોવા જઈએ ને તો કે આખું દીપકાનંદજીએ જે વાત કરી ને, તો આખું ઔષધ શાસ્ત્ર અને આયુર્વેદ શાસ્ત્ર કોને તો એ આ કલમની અંદર આખું આવી જાય છે. કે જો ખાલી આટલું આપણે રૂટીન લાઈફની અંદર ખાલી આટલું સચવાઈ ગયું ને તો એ ઘણા બધા રોગો તો એમને એમ જતા રહેશે, આવશે જ નહીં. કારણ કે સૌથી વધારે શરીરની અંદર રોગો પેઠેલા છે તો આહારની અજાગૃતિના પેઠેલા છે. કારણ કે જે રસની અંદર લુપ્તપણું આવ્યું તો જીવ એ બાજુ એટલો બધો ઢળી પડે તો કે બીજા બધા રસોને બાયપાસ કરી નાખે. એટલે કે બોડીને જે 6 રસોની જરૂર હતી એની માત્રા નથી મળતી, એ પછી રોગોને ઇન્વાઇટ કરી નાખે છે. એટલે આ બોડી જે નિરોગી રહે તો કે આરાધના ભગવાનની સારામાં સારી રીતે થઈ શકે, એની માટે આ દાદા ભગવાને જે કલમમાં મૂકેલું છે તો કે આ કલમ એટલી અદ્ભુત છે કે ખાલી આ 6 રસો પણ 6 રસોનું સમજણ પડી ગઈ ને 6 રસોનું પ્રમાણે આહાર લેવાતો થઈ ગયો, આપણું કામ થઈ ગયું. કારણ કે બોડી નિરોગી તો બધું જ આરાધના સારી રીતે થઈ શકે. અને બોડી રોગી તો ગમે એટલો સમય હોય તો એ આરાધના કરી શકે નહીં. કારણ કે બોડી જેને શરીર જ એટલું પજવતું હોય તો કે ભગવાનની અંદર ચિત્ત જઈ જ ના શકે. અને જેટલું બોડી નિરોગી થયું એટલું મનોબળ પણ એટલું મજબૂત અને ભગવાનની અંદર ચિત્ત પણ એટલું હાજર રહી શકે. એટલે કે આ ઔષધ વિજ્ઞાન કો અને આયુર્વેદિક વિજ્ઞાન કો બંને આની અંદર આવી જાય છે. ખાલી આટલું 6 રસ સચવાઈ ગયા તો કામ થઈ ગયું આપણું. ઓકે દીપકાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ.
प्ले करिए, शुरू करिए। हाँ जी। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक અમોને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું જ્યાં જ્યાં સાતમી કલમ ભંગ થઈ છે, જ્યાં જ્યાં સાતમી કલમ ભંગ થઈ છે, સમરસી ખોરાક લેવાયો નથી, સમરસિક ખોરાક લેવાયો નથી, તેના સંબંધી પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવાની પ્રતિક્રમણ પ્રત્યાખ્યાન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હું શુદ્ધાત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ રીતે થોડું થોડું ભલે 2-5 મિનિટનું પણ આપણે જોઈ લઈએ જમ્યા પછી, તો પછી આપણે એનો ખ્યાલ આવે. સૂતા પહેલા આ બધી ગોઠવણી કરીશું. અને ખાસ છૂટાપડાનું સામાયિક જેમાં આપણે 3 વાક્યો લઈએ છે. શુદ્ધાત્મા જુદા, નામધારી જુદા. શુદ્ધાત્મા રિયલ છે, નામધારી ટેમ્પરરી છે. શુદ્ધાત્મા પરમેનન્ટ છે, નામધારી ટેમ્પરરી છે. એટલે એ રીતે 3 વાક્યના આરાધન આપણે આખો દિવસ રાખીશું. સાથે સાથે આ જુદા જુદા પ્રતિક્રમણ આપણે જે લઈએ છીએ તે રાખીશું. જય સચ્ચિદાનંદ.